Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have discussed about the nuclear reactor. That means working under the main components of the nuclear reactor. And also, we have discussed the stellar energy, the concept of stellar energy. Stellar energy means it is the energy released in the stars during the nuclear fusion reaction. You know that in stars nuclear fusion reactions takes place and in that reaction generally the hydrogens atoms are combined to form a helium nucleus and huge amount of energy is released in the stars. That energy is called stellar energy. Students, stellar energy means it is the energy released in the sun and the star during nuclear fusion reaction. Last class ಅಲ್ಲಿ dictate ಮಾಡಿರೋದೆ. In the stars generally the hydrogen combine to form the helium nucleus. Stars ಅಲ್ಲಿ hydrogen atoms combine ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ fuse ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ helium nucleus positron ಬರುತ್ತೆ and also the large or huge amount of energy is also released. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. And main concept ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ how this stellar energy is released. The stellar energy is released by two cycles. Some stars ಅಲ್ಲಿ two cycles ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ and another one is proton proton cycle. They are ನಿನ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು the two cycles are involved in the stars in order to release the stellar energy. They are first one is proton cycle. The another one is nitrogen carbon and nitrogen cycle. First we will discussing about proton cycle. See here in proton cycle generally here the four hydrogen atoms fuse to form the one helium nucleus and also the two positrons and huge amount of energy. Here the energy is nearly 24.7 mega electron volt. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೆಗಾ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ +6 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆ ಮೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, in the proton cycle, four hydrogen atoms fuse to form one helium nuclei and two positrons and liberating 24.7 mega electron volt energy. Generally proton cycle ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ atoms fuse ಆಗಿ helium nucleus ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. along that 2 positrons release ಆಗುತ್ತೆ and the huge amount of energy is nearly 24.7 mega electron volt energy is released. ಕೇಳಬಹುದು explain proton cycle ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. 2 protons H11 hydrogen is nothing but a
two protons. By combining these 4 protons, two deuterons are released. 4 protons ಇದೆ, 4 protons combine ಆಗಿ 2 deuterons release ಆಗುತ್ತೆ. Along with 2 deuterons, 2 positons are also released. Therefore, ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 2 to 4 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 2 to 4 ಆಯಿತು. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ, 4. and also the Q1 amount, exact value ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. Q1 represents the some amount of energy here. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, these 2 deuterium nuclei ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ 2 deuterium nuclei again combine with the 2 protons or 2 hydrogens, protons or hydrogens ಎರಡು ಒಂದೇ, then it forms the 2 helium isotope, that is He23. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 4 plus 2 6 ಆಗುತ್ತೆ, 2 into 3 6 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 2 into 2 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 plus 2 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲಿ 2. therefore ಇದು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. that energy is taken as Q2. Q1 Q2 represents the sum amount of energy released in these reactions. Here again these 2 helium isotope, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. these 2 helium isotopes decay into one helium nucleus and 2 protons. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 helium isotope ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಒಂದು helium nucleus ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು plus 2 protons ಆಗಿ, along with energy is released. Q3 amount of energy is released. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ 6 ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 4 plus 2 6. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 1 plus 1 into 2 2. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಈ 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೈಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹೀಲಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫೈನಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಇದೆ, 2 ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಹೀಲಿಯಂ ಐಸೋಟೋಪ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು 2 ಹೀಲಿಯಂ ಐಸೋಟೋಪ್ ಇದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. 2 plus 2 4 protons ಇದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. 4 protons or 4 hydrogens are combined. 4 hydrogens combine ಆಗ್ತದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. and remaining is ಏನಿದೆ, helium nuclei, ಒಂದು helium nucleus formation ಆಗಬೇಕು, plus 2 positons emit ಆಗಬೇಕು, and Q amount of energy. here Q1 Q2 Q3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ 24.7 ಬರುತ್ತೆ. therefore ಇದು ಒಂದು helium nucleus formation ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ 2 positons, ಇಲ್ಲಿ 2 positons, and finally Q1 Q2 Q3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ 24.7 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 24.7 MeV ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 hydrogens fused together from the one helium nucleus and 2 positrons ಅಂತ ಹೇಳಿ. positron ಇಲ್ಲಿ 2 positrons and 24.7 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ is released ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಬರೆಯಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೈಕಲ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ದಿ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ನೋಡಿ 24.7 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ.
reactions ಕೇಳೋ chances ಇರುತ್ತೆ. What is proton proton cycle or explain or write a proton proton cycle ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋ chances ಇರುತ್ತೆ. The another cycle is carbon nitrogen cycle. Carbon nitrogen cycle. ನೋಡಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ and proton proton cycles are takes place in the stars in order to emit the stellar energy. ಎರಡು ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. This proton nitrogen carbon nitrogen cycle is proposed by Bose in 1938 ಅಲ್ಲಿ ಬೋತೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದೇ ಏನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು 4 hydrogens are combined to form the one helium nucleus and 2 positrons along with the huge amount of energy that is nearly 24.7 mega electron volt. ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹೀಲಿಯಂ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ 2 ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ was proposed by carbon nitrogen cycle was proposed by Bose in 1938. Next, ನೀವು ನಿಯರ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದಿ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನ್ಯೂ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈಕಲ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾರ್ಬನ್ 612 is combined with the hydrogen or proton. Nitrogen 730. Along with that, the Q amount of energy is released. Q may be some amount of energy here. Next, this nitrogen 713 is unstable. Therefore, it is itself decay into carbon 13, carbon 613, and by emitting the one positron. See here 13 here mass number in atomic number 7 is 6 plus 1 7. This is a positron. Right in bracket positron. 612 carbon hydrogen is merged agi nitrogen 730 but it is unstable therefore it is immediately decay into carbon 13 and emitting the one positron. Next, this carbon 13 again combining with the hydrogen, then it gives the nitrogen 714. Nitrogen 714 is stable. This nitrogen 714 again combining with the hydrogen and it gives oxygen 7 plus 1 here 8, oxygen 850. But this oxygen 815 is also unstable similar to that of nitrogen 13. Therefore, oxygen 15 is also unstable. Therefore, it is also disintegrate itself into nitrogen, oxygen, that is nitrogen 750 and emitting the one positron. One positron.
15. Oxygen 15 is unstable, therefore it emitting the nitrogen 15. Along with that, a positron is emitted. Finally, this nitrogen 15 combining with the hydrogen, it gives rise to carbon 612 and one helium nucleus. One helium nucleus. Finally, we write, after completion of these equations, finally we write by cancelling carbon 612, 15, 15, nitrogen 14, carbon 13, nitrogen 13. Finally, the remaining are 1, 2, 3, 4 protons. Finally, the left side, the remaining nuclei are 4 hydrogens or 4 protons. And in the right side, we get only one helium nucleus and along with that 2 positrons. Here, positron 1 and another positron is there, therefore 2 positrons. And along with these 2 elements, energy is released. That energy is nearly equal to 24.7 MeV. This is the final reaction of the carbon-nitrogen cycle. In carbon-nitrogen cycle, the hydrogens are fused to form the one helium nucleus and 2 positrons. Along with those, a huge amount of energy is released. The final reaction is the same in both the cycles. That is, in a proton-proton cycle and in a carbon-nitrogen cycle, the same amount of energy is released and the same similar reactions takes place. This is about the reactions involved in the formation or in the energy released in the stars. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೈಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ನಿಮಗೆ ಹೆಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೈಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೇನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ 100%. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ CET ಪರ್ಪಸ್, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Next up, write down the problems. Numerical problems. The first one, I already ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. The first problem is, write down, calculate the energy equivalent of one gram of substance. Calculate the energy equivalent of 1 gram of the substance. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Here first we have to convert the given data, that is given quantity to the SI unit. Here the given quantity is mass. gram ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು mass. Therefore 1 gram ನ ನೀವು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಿಲೋ means here 10 to the power of minus 3. 7 gram is 7 into 10 to the power of minus 3, that is 1 into 10 to the power of minus 3 kg. First ನೀವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕೇಳಿದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಷನ್, ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. therefore E is equal to mc square. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Here m is given
ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅವರು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್. The mass number of the nucleus is 125. What is its radius? ಇವೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಇಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈನ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್? ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ protons and neutron number in the nucleus. ಅದರ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಾ. ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲಿ, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ is given by r is equal to r0 e to the power of 1/3. Here the variable is only the mass number. Mass number is only the variable because r0 is always constant. That value is nearly 1.3 into 10 to the power of -15 meters. ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. If a increases, then ನಿಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಬಹುದು, how the radius varies with mass number. The question is there ahead ಮಾಡಿದ್ದು. The radius is directly proportional to the cube root of the mass number or a to the power of 1/3 ಅಂತ ಬಂತು. ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ 125 ಇರೋದು 225 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. therefore ಇದು ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ. the mass number of the given nucleus is 125. here we have to calculate the value of r. radius calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು r is equal to r0 e to the power of 1/3. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಟಫ್ ಅನ್ಸ್ತಾ r0 cube root of a ಇದೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. therefore r is equal to r0. ಸರ್ r0 is ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ r0. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. given r0 is equal to 1.3 Fermi. SI ಎಲ್ಲ Fermi ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. therefore r0 ಅಂದ್ರೆ 1.3 Fermi means 10 to the power of -15 meters into a ಇದೆ. here a ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? 125 volt to the power of 1/3 or cube root of a ಅಂತ. ನೀವು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. 125 ನೀವು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 5 ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. therefore r is equal to 1.3 into 10 to the power of -15 into 125 ಗೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 5. therefore the final answer is 6.5 into 10 to the power of -15 meters. this is the radius of the given nucleus. one mark questions ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ತರ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ NCERT ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದು 3-4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಮಿಡ್ ಲೈಫ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 100% ನೀವು ಈ ಮಾಡಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್
two nuclei have mass numbers in the ratio 8:125. 2:225 ಅಂತಾರೆ ಈಸಿಲಿ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 8 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 125 ಇದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ radius or radii? What is the ratio of the radii? ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಿಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. R1 by R2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. R1 by R2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ R ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? R0 A1 whole to the power of 1/3. Similarly R2 ಗೆ R0 A2 whole to the power of 1/3. R0 ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾನು. therefore A1 by A2 whole to the power of 1/3. but here the A1 is how much? A1 is 8. 8 is the mass number of the first nuclei and 125 is the mass number of the second nuclei. Therefore compare ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. the cube root of the 8 is 2. the cube root of 125 is already calculated is 5. 2:5. 2:5. ಇದು CET ಅಲ್ಲಿ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. R0 ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೆದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿ R0 ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ calculate the nuclear charge and mass. That means nuclear mass. Nuclear charge and nuclear mass of carbon 612. Carbon 612 nucleus. Carbon 612 nucleus. ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅವೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ G1 ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. G1 mt, that is mass of the proton, is 1.00729 AMU or atomic mass in U, and mass of the neutron problem repeat are 1.08672 ಇಷ್ಟು atomic mass ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಸಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ and ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮಾಸಸ್ ನ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಯರ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಹಿಯರ್ z is equal to, ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಷ್ಟೇ, z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 6 represents the number of protons or atomic number in the given nucleus, and chloro ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನ ಮಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಡಾಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ತರ ಇದೆ.
ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿರಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ that is equal to q is equal to plus z. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. z ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. e ಅಂದ್ರೆ ಏನು, here e represents the proton mass of the charge of the proton. Therefore here plus z is how much, 6, and the charge of the proton is 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. Simplify ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ಸರ್ is 9.6. ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ 9.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. The nuclear charge ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ z into mp plus a minus z into mn. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್. ರೈಟ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ m is equal to ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, z into mp plus a minus z into mn. The mass of the sum of mass of all the nucleons, that is sum of all the protons and all the neutrons. A minus z gives the number of neutrons. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಸ್ ನ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. z ಕೊಂಡಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ z ಎಷ್ಟು 6 ಇದೆ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, AMU ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡ AMU ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ mp ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 1.00. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ a minus z. The a value is here 12 minus z is 6 into mass of the neutron is 1.00867. Simplification easy ಇದೆ, multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನಲಿ we get the mass of the nucleus is 12.09 57 AMU. 12.09 atomic mass unit. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಸಸ್ ಕೂಡ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಅಟಾಮಿಕ್. ಇದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ Z, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು Z into mp plus a minus z into mn. ಈ ರೀಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. The next problem, the fifth problem is find the radius of barium 141 nucleus. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ A ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ 2 ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 125 ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್
ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ತರ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇರಿಯಂ 140 ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1.3 into 10 to the power of -15 ಮೀಟರ್. ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಇದು ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. r is equal to r0 into the power of 1/3. r is equal to r0 is 1.3 into 10 to the power of -15. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ r0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂಡ್ a ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. a ಇದರ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 141 ಇದೆ. 141 ಗೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Therefore r is equal to 1.3 into 10 to the power of -15. Next complete question ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ 141 ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಈಗ 8 ಗೆ 125 ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 27 ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಈ ತರ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as x. ಲೆಟ್ x is equal to 141 whole to the power of 1/3. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ taking log on both sides. Taking logarithm on both sides. Therefore logarithm apply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. log x is equal to log 141 whole to the power of 1/3. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬೋರ್ಡ್? ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. log x is equal to log 141 whole to the power of 1/3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, log m whole to the power of n ಇದೆ ಬರೀತೀರಾ, n log m. therefore ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, log x is equal to ಪವರ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ 1/3 into log 141. ಈ ಮೆಥಡ್ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. log ನೋಡೋದು ಬರಬೇಕು. 1/3 log 141. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, log x is equal to 1/3. log ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. 141 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 2.40 ಗೆ ನೀವು 1 ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1492. 1492 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಈ 14 ಗೆ 1 ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೇಬಲ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ log 141 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. 0.7164 0.7164 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು log x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ log x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 141 whole to the power of 1/3 ಅಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಈ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. x ಬೇಕು. x ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ log ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಲಾಗ್. ಈ log ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 0.7164. The final answer is, you anti log ನೋಡಿದ್ರೆ 0.7164 5.205. ನೀವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಬರೀಬಹುದು. ಈಗ 125 ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 125 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 125 ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು 5 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 8 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಟು 2 ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5.205. therefore ಈ simplification ಮಾಡ್ತೀರಾ. the final answer is 6
6.766 into 10 to the power of minus 15 meter. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಬೇಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ calculate the nuclear density. ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ರೀಕಾಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. given that mass of iron nucleus, ನೀವು ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಐರನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ 55.85 ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ನಮಗೆ AU ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಐರನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಮಾಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ A is equal to 56. ಅವ್ರು ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಐರನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅದೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಐರನ್ಗೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್. ಈ ತರ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. given mass of the iron nucleus 55.85. ನಿಮಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಇರೋದು kg/m³ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ತರ ನೋಡಬೇಕು. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? kg/m³. ಇದು kg/m³ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? 55.85 into ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. 1U1 ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ 1.66 into 10 to the power minus 27 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ 1U ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ 55.85 ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 9.27 into 10 to the power minus 26 kg. ಪವರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಮಾಸ್. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾಸ್ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ SI ಯೂನಿಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವು kg/m³ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ rho is equal to 3m divided by 4 pi r0 cube. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು, ಮಾಸ್ ಆಯ್ತು, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್. ಅದೇ ತರ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. therefore here 3 into the mass of the given nucleus, that is iron nucleus, is here how much? 9.27 into 10 to the power of minus 26 whole divided by 4 into 3.14 into r0. r0 is ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. therefore ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. what is the value of r0? 1.3 into 10 to the power of minus 50. ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. after simplification we get the density value 2.29 into 10 to the power of SI ಯೂನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. 70. the order of the density is 10 to the power of 70 kg/m³. ಹೀಗೆ A ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್
ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿಸೋದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತದೋ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.